नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 19 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लिजा घर को जीवा परे पूजा मिहिर और लिजार मामा बाबा बहुत खुशी हो जाइथिले, किंतु लिजा अंतर भितर कांदुथिला। ता ओठर हस कुआडे लिभि जाइथिला। केवल समस्त को चाही सुखिला हसटिए हसी देउथिला। केमिति काहाकू कहब सबु कथा गुड़िक जेउ सासु दिने पदटिए आकट करी कहि नथिले से आज आक्षेप करी कहउचंती। जीए झियो परी एते स्नेह आदर जत्न करुथिले से आजी सासु पालटी जाइछंती। आउ जहा हाथ धरी सबु किछि पछ करिदेला से सात पर पालटी जाइछंती। मिहिर लिजा बेकरे कांधरे झुली खूब मजा करुथिला, किंतु लिजा अन्यमनस्क थिबा देखी पूजा पचाला, दीदी कौन हेछि तोर? आसिला परठारु एमिति गुमसुम रहुचु, कौन हेछि कह? लिजा पूजा को आभॉइड करी गला। किछि कहिला नहीं, केवल कहिला ना रे देहटा काई व्यस्त लागुछि, भाबुछि कालीटिए डॉक्टर पाखु जाई चेकअप करे आसीबी, तो स्कूटी चाबी देबु टिके? पूजा कहिला ओ हौ ताहले तोर मोर जिबा। टिके कान पाखु जाई कहिला कौन किछि गुड न्यूज की? लिजा सुखिला मुहरे कहिला नाई लो से भाग्य काई मोर। पूजा लिजा पिठी उपरे आउजी पड़ी कहिला एमिति जोक करदेली लो, तू एमिति मुह काहींकी सुखाउछु? कोउठी समय पळेला कि? 2 वर्ष तो जमा बाहाघर, आग एंजॉय कर तापरे पिला छुआ कथा। थरे छुआ पिला हेले संभाळु संभाळु कुआडे दिन बीती जीव जे खाइबाकू समय मिलिबो नहीं। लिजा आउ किछि कहिला नहीं, चुपचाप घर अंधार करी सोइबाकू चेष्टा कला। लिजार मामा पूजा को पचारे लिजार कौन हेछि? आसिला परठू काई खुशी रे थिबा परी लागुनी, कौन किछि कहूथिला कि? पूजा कहिला मामा मते भी सेमिति किछि लागुछि, किंतु दीदी किछि कहू नाही। काली कौन डॉक्टर पाखु जियो बोली कहूथिला। पूजा को ता मामा कहले हौ तू जाई दीदी पाई टिके गरम गरम चाहा अदा पकई करी दे, मु ता पाखकु जाउछि। ता देह भल नाही कि कौन? घरर लाइट ऑन करू करू लिजा आखिर लुह गुड़ी को तरतर होई पोछि पकाइला। खटरू उठी बसी जाई कहिला मामा तुमे कौन काम अछि कि? ता मामा लिजार मुंडरे स्नेहभरा हाथ मारी कहिले मो झियर हस केउठी हजी जाइछि जेमिति, कौन हेछि? सासु घरे सबु भलटी? लिजा कहला हाँ माँ सबु भल, सबु तो ठीक ठाक, असुविधा कौन हेबो? लिजा पाखकू आउ टिके लागी जाई ता मामा कहले एई केईटा दिन सासु घर जाऊ जाऊ तू कौन मते एते पर करिदेलु जे मते मिछ कहबा आरंभ करिदेलुनी। हौ न कहबु जदि न कह, मु आसुछि तो पाई चाहा नेई। से उठी जाऊ जाऊ लिजा तांका हाथ धरी नहीं छुआंक परी कोଳରେ मुंड रखी कांदी उठिला। कहला नाई मामा मु तुम मानकु कष्ट देबाकू चाहू नहीं, मो भाग्य नहीं मु बंचीबी तुम मानकु काहींकी कष्ट देबी? तापरे से सबु कथा कहीगला गोटी गोटी करी। लिजा मामा सबु शुणी सारी कहले हे भगवान एते सबु तो जीवन रे घटी जाइछि, अथच आमे एठी शांति रे रहिछु कि बापा माँ आमे झियो कष्ट रे अछि अथच आमे जानि पालु नहीं। समुदुणी भी केमिति एमिति बदली गले, तांको स्नेह प्रेम सबु कौन छलना थिला? जिए आसी नहीं ता पाई तते एते कथा कहीगले, बहु कौन तांको पाई किछि नुही? हौ माँ नारी जीवनटा एमिति, तू कांदे नहीं, आमे काली भल डॉक्टर पाखु जाई कथा हेबा, तू एमिति भांगी पड़ नहीं। एई सामान्य कथा पाई एते मन दुख? तू तो पाठ साठ पढ़ीचु, साइंस केते डेभलप कलानी, तू शांति रे एठी रह, मु आउ सबु बुझीबी। मो माटा जमा याडू साडू चिंता कर नहीं। लिजा परदिन डॉक्टर को पाखु गला, किछि आवश्यक टेस्ट करी घर को फेरिला। डॉक्टर आश्वासन दे कहले किछि व्यस्त हेबार आवश्यकता नहीं, किछि नहले टेस्ट ट्यूब बेबीर व्यवस्था करा जिवो, तेबे जेति पई प्रचुर अर्थ दरकार। लिजार मामा उत्तरे कहिथिले जेते टंका दरकार मो झियो खुशी पाई मु खर्च करिबी। डॉक्टर को कथा सुनी लिजा टिके खुशी हो जाइथिला। घर को आसी टिके बड़ बापांक घर दादांक घर बुली आसिला खुशी रे। जहा हो लिजार खुशी देखी ता मामा और पूजा खुशी हो जाइथिले। लिजा बसी मन खुशी रे गीत गुणुगुणु हेउथाय, ता मामा आसी कहले लिजा तू आउ 2 दिन परे घर को जीवु, आज संध्यारे बाबा जाई रिपोर्ट नहीं आसीबे। लिजा कहला नाई मामा मु जीबी, मोर किछि किणा किणी अछि 2 नणंद आउ पूजा पाई। पूजा कहला मो पाई कौन किणी बुझे? मिहिर थाई कहला चहटी चंपी केते हेउछि लो,
ଦିଦି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କିଣିବୁ ଆଉ ମୋର? ଲିଜା କହିଲା 2 ଜଣ ପାଇଁ କିଣିବି। ତେବେ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର କହ? ପୂଜା ମିହିର ମୁଣ୍ଡକୁ ପେଲି ଦେଇ କହିଲା ଚହଟି ଚମ୍ପି କ'ଣ କିରେ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ସାଙ୍ଗ କି? ମିହିର କିଛି କହୁଥିଲା। ଲିଜା ତାକୁ ଆଖି ଦେଖେଇ କହିଲା ପୂଜା ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଯା ଏଠୁ। ମିହିର ଯିବା ପରେ ପୂଜା କହିଲା ଦିଦି ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛି ଅଟୋ କରିଦେବେ, ଆମେ ତୁ ମୁଁ ମିହିର ଯିବା ମାର୍କେଟ, ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟ୍ ଖାଇ ଆସିବା। ଲିଜା ମାମା କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଲିଜା ତତେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ପୂଜାର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ଘରକୁ ଡାକିଦେବୁ, ତୁ ବି ଟିକେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବୁ। ପୂଜା ଉଠି ପଳେଇଲା ସେଠାରୁ। ଲିଜା କହିଲା ହଉ, ବାବା ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି? ତା ମାମା କହିଲେ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ ତୁ, ତୋର ମତ ପୁଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଜ୍ୱାଇଁ ନାଲ୍କୋରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, 2 ଭାଇ, ଇଏ ବଡ଼ ପୁଅ, ଭଉଣୀ ନାହିଁ। ଲିଜା କହିଲା ହଉ ମାମା, ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବୁ। ଲିଜା କଥା ଶୁଣି ତା ମାମା କହିଲେ ହଁ ମା, ବାବା ଆଜି ସକାଳୁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କହିଲେ। ଲିଜା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା ମାମା, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲିଣି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ, ଏମିତି କ'ଣ କିଏ ରାଗେ? ଲିଜାକୁ ତା ମାମା କହିଲେ ମା, ତୁ ବି ତ ଫୋନ୍ କରିନୁ, ପୁରୁଷ ପୁଅ ଅଭିମାନ କରିବେ, ତୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ସେ କେମିତି ନରମି ଯିବେ। ମା ଲୋ, ନାରୀ ଜାତିବା ଆମେ, ଘର କରିଥିଲେ କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ତ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇ ହୁଏନି। ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ତାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇ ରଖିଲେ ଶାନ୍ତି। ଲିଜା ତା ମାମା କୋଳରେ ଆଉଜି କହିଲା ସରି ମାମା, ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା। ରାଜା ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଜାର ସ୍ୱର ଶୁଣି କହିଲା ଟିକେ ଅଫିସ୍ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ରାଜା ଫୋନ୍ କଲା ନାହିଁ। ଲିଜା, ପୂଜା ଓ ମିହିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ। ଲିଜା ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲା ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଲିଜା ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖି ନେଇଥିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ମାର୍କେଟ ବୁଲି କିଣାକିଣି କରି ମନ ଖୁସିରେ ଗୁପଚୁପ୍ ସହ ଚାଟ୍ର ମଜା ନେଇ କିଣାକିଣି କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଲିଜାର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ତା ମାମା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରଦିନ ପୁଅ ଘର ଆସି ପୂଜାକୁ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରି ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଗଲେ। ପୂଜା ବାବା କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ତ ଦେଖିଲୁ, ଘର କ'ଣ ଦେଖିବୁ ଆଉ? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୋହୂ ପସନ୍ଦ, ତେବେ ଆମେ ଜ୍ୱାଇଁ ଦେଖା ସହ ମୁଦି ପିନ୍ଧା ବି ଯାଇ ସାରିଦେବା। ପୁଅ ଘର ହଁ ମାରି ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଯିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ମିହିର କହିଲା ଓହୋ, ନୂଆ ଜିଜୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ଏ ମୋଟି, ତତେ କେମିତି ପସନ୍ଦ କଲେ କେଜାଣି? ପୂଜା ଚିଡ଼ି ଉଠୁଥିଲା। ମିହିର କହିଲା ଜିଜୁ ତତେ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ହାୟ ରେ କି ବେଳାରେ ମୋଟି ମୋ କପାଳକୁ ଜୁଟିଲା କେଜାଣି? ପୂଜା ଉଠି ମିହିର ହାତ ଧରି ମୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ ହେଇରେ ଛତରା, ରହ, ଖାଲି ଏଇଆ ଶିଖ ସବୁ, ପାଠର ତ ନାଁ ନାହିଁ, ରହ, ତୋ କାଣୀ କେମ୍ପି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ ଦେଖିବୁ, ତାକୁ ନାକରେ ନ କନ୍ଦେଇଛି ମୋ ନାଁରେ କୁକୁର ପାଳିବୁ। ମିହିର କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂଜା ତୁ 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 କୁକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରି ହେବାରୁ ଲିଜା ମିହିରକୁ ରାଗି କହିଲା ମିହିର କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ? ସେ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନା ନାହିଁ? ମିହିର କାନ ଧରି କହିଲା ସରି ଦିଦି, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଚିଡ଼ଉଥିଲି, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ମୋ ସହ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବ? ମିହିର ଆଖି ଭିଜି ଆସିଲା। ପୂଜା ଆଗରେ କାନ ଧରି କହିଲା ସରି, ମୋ ଉପରେ ରାଗ ନେଲୋ। ଦିଦି, ବାହା ହେବା ପରେ ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଥିଲା କହିଲୁ? ଏବେ ତୁ ବି ପଳେଇବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏକା ହେଇଯିବି ଏ ଘରେ। ଏତିକି କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମିହିର ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ପୂଜା ସହ ଲିଜା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। 2 ଭଉଣୀ ଧରାଧରି ହୋଇ କନ୍ଦାକନ୍ଦି ହେବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମାମା ବି ଆସି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି, ଦୁହେଁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଥିଲ। ଓଷା ପୁନେଇରେ ବରାଦ ହୋଇ ଅଳତା ନଖପାଲିସ ଆସୁଥିଲା। ଘରଟା ଘର ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏ ଘର ଖାଲି କରି ଚାଲି ଯାଉଛ ଯେ ଘର ଅଗଣା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ 2 ଝିଅ ନୁହେଁ, 2ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଲିଜା ଯିବା ପରେ ପୂଜା ଏ ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ଆମ ଔଷଧପତ୍ର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବୁଝୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ବି ପଳେଇବ, ସତରେ ତୋ ବାବା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ରେ। ଲିଜା ଘରର କନ୍ଦାକଟା ଆଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇ ପୂଜା ଓ ତା ମାମାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନଈଆଡ଼େ ଡାକିନେଲା ଏବଂ କହିଲା ମାମା, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଟିକେ, ତୁମେ ରାତିରେ
ଏଗ୍ ରୋଲ୍ କର, ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଆଜି ରାତିରେ? ଆମେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମ ହାତର ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଖାଇବାକୁ। ଦୁହେଁ ମିହିରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକି ନେଲେ। ଲିଜା ନଈକୂଳରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଉଠି କହିଲା, ଲିଜା, ଲାଲ ଟହଟହ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ନା? ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୂଜା କହିଲା, ହଁ ଦିଦି। ଲିଜା ପୂଜାର ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି କହିଲା, ପୂଜା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ। ତୁ ଯଦି କାନ୍ଦିବୁ ବାବା ମାମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ତୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୋ ବିଦାୟ ଦୁଃଖ ସିନା ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା ହେବା ବାବା ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତୁ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବୁ। ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ବର, ନୂଆ ପରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିବୁ। ଲିଜା ମିହିରକୁ କହିଲା, ମୋ ଭାଇରେ, ତୋ କାନ୍ଧରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଝ ପଡ଼ିଯିବ। ଟିକେ ବଡ଼ ପିଲା ହ। ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ସମୟରେ ପିଲାଳିଆମି କରୁଥିବୁ? ପୂଜା ଯିବା ପରେ ବାବା ମାମାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆଶ୍ରାବାଡ଼ି ହେବୁ ତୁ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼, ବାବା ମାମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବୁ। ପୂଜା ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ଲିଜା କଥା ଶୁଣି ମିହିର ଓ ପୂଜା ଲିଜା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଜାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସତରେ ଝିଅ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯିବା ପରଠୁ ଝିଅ ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଯେତିକି ଖୁସି ଦିଏ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥାଏ। ଲିଜା ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଶାଶୁଘର ଗଲା। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ 2ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ଲିଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମିନୁ ଓ ସୁବାସଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଲଗେଜ୍ ଥୋଇ ଧୋଇଧାଇ ହୋଇ ମିନୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ମିନୁ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିବା ଅନୁଭବ କରି ମିନୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲା, ବୋଉ, ରାଗିଛ ମୋ ଉପରେ? ମୋ ବୋଉଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଏତେ ରାଗିଛନ୍ତି? ମୋ ବୋଉ ତ ସେମିତି ନଥିଲେ। ମିନୁ କିଛି ନ କହି ଉଠି ଯାଉଥିଲେ ଲିଜା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ବୋଉ, ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? କାହିଁକି ମୋତେ ଝିଅରୁ ବୋହୂ କରିଦେଲ? ସୁବାସ ସବୁ ଶୁଣି ମିନୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚୁପ୍ ନ ରହି ବୋହୂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମିନୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଜାଣିନାହିଁ? ଲିଜାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ରିପୋର୍ଟ କଥା କହିଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ଭାବି କହିଲା, ବୋଉ, ରାତିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ କୁହ? ମିନୁ କହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଦିନର ବୋହୂ ହେଲେ ଜାଣିବୁ। ତଥାପି ଲିଜା ସବୁ ଅପମାନକୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପରି ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରିଦେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଅର୍ପିତା ଓ ଲୀନାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ। ରିପୋର୍ଟକୁ ଜାଣି ଜାଣି ରାଜାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇଦେଲା। ରାତିର ରୋଷେଇ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ଅର୍ପିତା କଲେଜରୁ ଫେରି ଲିଜାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଲିଜା ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲା, ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେବ ଆସିଲି। ଆଉ ତୁମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆସ ଆଗେ ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ଅର୍ପିତା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅର୍ପିତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଧରେଇ କହିଲା, ଦେଖି କୁହ ତ କେମିତି ହେଇଛି? ଅର୍ପିତା ଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ଦେହରେ ପକାଇ କହିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଭାଉଜ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଜାଣିଛ? ଆଜି ଆମ କଲେଜରେ ମୁଁ NSS ଜଏନ୍ କଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି କାଲି କିଛି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଆମକୁ ନିଜେ ସେସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିଜା କହିଲା, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ରେ କରିବ। ଦୁହେଁ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଲୀନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଜାକୁ ଦେଖି ତାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। ଲିଜା ଲୀନାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖିଲ, ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ହେଇଛି? ଲୀନା ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ପିନ୍ଧିବି। ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଲିଜାକୁ ଦେଖି ସ୍ମିତ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ଲିଜା ରାଜା ପାଇଁ ଚାହା ଓ ପାଣି ନେଇ ଯିବା ବେଳକୁ ରାଜା ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ଲିଜାକୁ ଦେଖି ତରତର ହୋଇ ରିପୋର୍ଟ ଥୋଇଦେଲା। ଲିଜା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, କେମିତି ଅଛ? ରାଜା କହିଲା, ଦେଖୁଛ ତ ଭଲ ଅଛି। ଲିଜା ରାଜାର ପିଠି ଆଡ଼ୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇ କହିଲା, ଏଇ 8 ଦିନରେ ମୋ କଥା ଥରଟିଏ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲ ନାହିଁ। ରାଜା ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଲିଜା ରାଜାକୁ ଏମିତି ନୀରବ ରହିବା ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ ମନେକରି କହିଲା, କ'ଣ ଖାଇବ? ରାଜା ମନା କଲା। ଲିଜା କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ତେବେ। ରାଜା କହିଲା, ରୁହ, ଏ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ରଖିଛ? ଲିଜା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ। ରାଜା କହିଲା, ଓ, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରଖିଥିଲ। କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଲିଜା ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍, ମୋତେ ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମେ ଏମିତି ରାଗ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲା, ଓ, ଅଜାଣତରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲ ତାହେଲେ? ନା ମୋତେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ଆଉ କିଛି? ଲିଜା କହିଲା, କିଛି ବି ନୁହେଁ।
ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମୁଁ କହିବି। ରାଜା ପାଟି ଶୁଣି ମିନୁ ଲିନାକୁ କହିଲେ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ। ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ତ ରାଗୁଛି, ସେ ବି କ'ଣ କମ୍ ନା କ'ଣ? ଜାଣି ଜାଣି ପାଲା ବଢ଼ାଉଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ବୋଉ ତୋ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳା। ଭାଇ ପାଟି କରୁଛି, ସେଥିରେ ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ? କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ? ତୁ ଏବେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛୁ? ସବୁ କଥାରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଦୋଷ। ତୋ ପୁଅ ଯେମିତି ଧୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ। ମିନୁ ଅର୍ପିତାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ କହିଲେ ବେଶୀ ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି କଥା କହୁଛୁ। ଓ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ଦେଇଛି ବୋଲି ତା ପଟିଆ ହେଇଯାଇଛୁ। ତୋ ସୁନା ନାକି ଭାଉଜର ଦୋଷ ନୁହେଁ ତ କାହାର ଦୋଷ? ଘରକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। 12 ଲୋକଙ୍କ 12 ଟାହି ଟାପରା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲିଣି। କେତେ କାହା ପାଟିରେ ହାତ ଦେବି? କେତେ ସହିବି? ନିଜ ଝିଅଠୁ ଅଧିକ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ତା ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଅର୍ପିତା ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା ହେ ତୋତେ ବୁଝେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ବୋଉ କେବେ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଘରର ଶାଶୁ ପରି ତୁ ବି ତୋ ବୋହୂର ଶାଶୁ ହୋଇଗଲୁଣି। ବୋଉ କେବେ ଭାବିଛୁ କାଲି ଯଦି ଲିନା ସହ କି ମୋ ସହ ଏମିତି ହୁଏ ତେବେ? ବୋଉ ତୁ ତ ଯାହା କହ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଲିନାକୁ ତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେ। ମିନୁ ପାଟି କରି କହିଲେ ଯା ମୋତେ ଶିଖାନା। ତୁ ମୋଠୁ ଶିଖିବୁ ନା ମୁଁ ତୋଠୁ ଶିଖିବି? ରହ ଆଜି ତୋ ବାପା ଆସନ୍ତୁ। କଲେଜ ଗଲାଠୁ କେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି କଥା ହେଉଛୁ ସବୁ କହିବି। ତୋ ସାଙ୍ଗର ଛୁଆ କେତେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମା ପାଇଁ, ତୁ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ। ମିନୁଙ୍କ ଆଖି ଜକେଇ ଆସିବା ଦେଖି ଅର୍ପିତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ରାଜା ପାଟି କରିବା ଦେଖି ଲିଜା ରାଜାର ଗୋଡ଼ ଧରି ନେଇ କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ଏମିତି ପାଟି କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି। ଲିଜା ଠାରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଲିଜା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲା ମୁଁ ମୋର କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ମା ବାପା ହୋଇପାରିବା। ରାଜା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଲିଜା ରାଜାର ଓଠ ଧରି କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିଯିବି ତୁମ ବିନା। ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ତ କୁହ। ରାଜା କହିଲା ହଉ, କ'ଣ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କହିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲିଜା ରାଜାକୁ ହଠାତ୍ ଏତେ ପ୍ରେସର ନ ଦେଇ କହିଲା ହଉ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ତୁମେ ପୂଜାର ଦେଖାଣ ଦିନ କାହିଁକି ଗଲ ନାହିଁ କହିଲ? ତାକୁ ପୁଅ ଘର ପସନ୍ଦ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଆମ ଘରୁ ଯିବେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ। ତୁମେ ଯିବଟି? ତୁମେ ଏଥର ନ ଗଲେ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ରାଜା ଟିକେ ନରମି ଯାଇ କହିଲା ହଉ ଦେଖିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଲିଜା ରାଜାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ମିନୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ମିନୁଙ୍କ ମୁହଁ ଫୁଲା ଦେଖି କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ବସିଲା। ଲିଜା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସତରେ କ'ଣ ସବୁ ଶାଶୁମାନେ ଏମିତି? ଶାଶୁ କ'ଣ କେବେ ମା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ମିନୁଙ୍କର ଅଚାନକ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମା ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିବା ଶାଶୁ ସତରେ ଶାଶୁ ପାଲଟି ଗଲେ? ଅର୍ପିତା ଲିନା ଓ ସୁବାସକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଲିଜା ରାଜାକୁ ଡାକିଲା ଖାଇବାକୁ। ରାଜା କହିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୋ ଖାଇବା ଏଇ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ଲିଜା ଖାଇବା ନେଇ ରାଜାକୁ ଦେଇ ଆସିଲା। ମିନୁକୁ ଡାକିଲା ଖାଇବାକୁ। ମିନୁ କହିଲେ ବାପା ଖାଇସାରନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା। ମିନୁଙ୍କ ଏଇ କଥା ପଦକରେ ଲିଜାର ପେଟ ପୁରି ଉଠିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ସେ। ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା ବୋଉ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆମର ସିଆଡ଼େ ବାପ ଘର ଝିଅ ଶାଶୁ ଘର ଗଲେ ରାତିରେ ଖାଏ ନାହିଁ, ଭାଇମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମିନୁ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଉପାସ ଶୋଇବୁ? ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବୁ 2ଟା। ଲିଜା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। ମିନୁ କହିଲେ ଯା, ରାଜାର କ'ଣ ଦରକାର ହେବ? ମୁଁ ଅଛି ଏଠି ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ଲିଜା ଯିବା ପରେ ମିନୁ ସୁବାସକୁ ଅର୍ପିତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼ି କହିଲେ ତୁମ ଗୁଣବନ୍ତୀ ଝିଅ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଜିକାଲି ଭାରି ହିତ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, କଥା କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ସୁବାସ ଅର୍ପିତାକୁ ପଚାରିଲେ ଅର୍ପିତା ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଆଉ ଦିନେ ଯେମିତି ତୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣେ। ଅର୍ପିତା ଆଜ୍ଞା କହି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଲିଜା ରାଜା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଥାଳି ଉଠେଇ ଆସି ମିନୁକୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ରାଜା ଲିଜାକୁ ପଚାରିଲା ଖାଇକି ଆସିଲ? ଲିଜା ହଁ ମାରିଲା। ରାଜା ପୁଣି ପଚାରିଲା ପୂଜା ଭାବିବର ଦେଖିବାକୁ ଭଲ? ଲିଜା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ମାରିଲା। ରାଜା ଲିଜାକୁ କହିଲା ଡକ୍ଟର କ'ଣ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ଆଣିବି। ରାଜା ଠାରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଲିଜା ଓଠରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ରାଜା ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଇ କହିଲା ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ? ଆମେ ବାବା ମାମା ଡାକ ଶୁଣିବା? ରାଜା କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କହିଲା ଶୋଇପଡ଼, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ ବାଧା ଲାଗୁଥିବ। ରାଜା ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲା।
ଲିଜା ବି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି? ତା ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଥିବା ରାଜା ଚୁପଚାପ ଶୋଇଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ରାଜା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରାଇବେ ନା ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ନାଟକ? ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନାଟକ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନି ଆଉ ଲିଜା। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଲା ଲିଜା। ମିନୁ ବାପୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସାଦ ନେଇ ଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ଏ ବାପୁ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ମୋ ଲିଜା କେତେ ଗୁଣରେ ଭଲ। ମୁଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଅଯଥାରେ ତାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାପରେ ଲିଜାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଲିଜା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଦେଲୁ। ଲିଜା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣି ଦେବାରୁ ମିନୁ ତା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ସତରେ ମୋ ବୋହୂ କେତେ ଭଲ। ଅଯଥାରେ ମୁଁ ୟା ତା କଥାରେ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତୋତେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା। ଲିଜା ମିନୁଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟି ଧରି ନେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ବୋଉ, ଏମିତି ସମୟ ଆସେ। ତୁମେ ମୋ ମା। ଯୋଉ ହାତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ସେ ହାତକୁ ଏମିତି ଛୋଟ କରି ଦିଅ ନାହିଁ। ମିନୁ ପଚାରିଲେ, ଲିଜା ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଲିଜା କହିଲା, ବୋଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରିଛି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ ସିଓର ହୋଇଯିବି। ମିନୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଏକଥା କାହିଁକି ଲୁଚେଇଥିଲୁ? ରାଜା ଆସୁ ମୁଁ କହିବି। ଏହି ସମୟ ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାଜା ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିବୁ କିଲୋ ବୋଉ? ମିନୁ କହିଲେ, କାଲି ଛୁଟି ଅଛି, କାଲି ଲିଜାକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ। ରାଜା କହିଲା, ଆରେ ଶାଶୁ ବୋଉ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ ନା କ'ଣ? ହା ହା ହା। ଆଲୋ ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, କାଲି ପୂଜାର ଫାଇନାଲ ମୁଦି ପିନ୍ଧା। ବାବା ଫୋନ୍ କରି ତୋତେ ମୋତେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେଠିକୁ ନଗଲେ କଥା ଖରାପ ହେବ। ମିନୁ କହିଲେ, ହଉ ବାପାଙ୍କର ତୋର ଯାଅ, ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ବାହାଘରକୁ ଯିବି। ହଉ ଲିଜା ଯା, ରାଜାକୁ ପାଣି ଦେବୁ। ପୂଜାର ଦେଖାଣ ଚାହାଣ ସାରି ପରଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ରାଜା ଲିଜାକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଫେରିଲା ବେଳେ ଲିଜାକୁ ତା ପ୍ରିୟ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ଖୁଆଇ ସାରି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖୁଆଇବାକୁ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଜା ମନା କରି କହିଲା, ନା ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ଚିକେନ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲା, ଆରେ ଖାଅ, ବୋଉ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ଲିଜା କହିଲା, ନା ମୁଁ ବ୍ରତ କରିସାରିଲିଣି, ଖାଇବି ନାହିଁ ଆଉ। ରାଜା କହିଲା, ତେବେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଯେତେ ନାଟକ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର। କୋଉଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ବ୍ରତ କଲେ ଚିକେନ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି? ଚିକେନ ଖାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଲିଜା କହିଲା, ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲା, ତେବେ ଚାଲ ଦୋସା ଖାଇବ। ଲିଜା ରାଜାର ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିଲା। ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ଲିଜା ଓ ରାଜା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଘର ପାଇଁ ଖାଇବା କିଣି ଆଣିଲେ। ଲିନାର ପ୍ରିୟ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ସହ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋସା ଆଣି ଆସିଲେ। ମିନୁ, ରାଜା ଓ ଲିଜା ଆସିବା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା? ରାଜା କହିଲା, ବୋଉ ରିପୋର୍ଟ ବମ୍ବେରୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ପୂଜା ବାହାଘର ଆଉ 2 ଦିନ ଥାଏ। ଲିଜା ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ରାଜା, ମିନୁ, ସୁବାସ ବସି କଥା ହେଲେ ପୂଜାକୁ ଓ ତା ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ମିନୁକୁ ଧରି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲିନାର ସାଙ୍ଗର ବାପା ସୁବାସକୁ ଆସି କହିଲା, ତୋ ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି ଶୁଣୁ। ତୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଛି। ସୁବାସ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୋ ଝିଅ ରାସ୍ତାରୁ କାହାର ଚିଠି ପାଇ ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ କ'ଣ ଗପିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ। ସେ ପିଲା ମୋ ଝିଅକୁ କହିବାରୁ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି। ଭଲ ଝିଅଟାକୁ ମୋର ତୋ ଝିଅ ବଦନାମ କରୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଚିଠି ଗୋଟେଇ ପର ମୁଣ୍ଡରେ କଳଙ୍କ ବୋଳୁଛି। ସୁବାସ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲିନାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ। ଲିନା କହିଲା, ମୁଁ ରାସ୍ତାରୁ ଚିଠି ପାଇନି, ମୋତେ ଆମ କ୍ଲାସ ମିଣ୍ଟୁ ଦେଲା ଚିଠିକୁ ଲିପିକୁ ଦେବାକୁ। ମୁଁ ଲିପିକୁ ନ ଦେଇ ଚିଠି ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ସୁବାସ କିଛି ନ ବୁଝି ଲିନାକୁ 2 ଗାଲକୁ ଠୋ ଠୋ କରି ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା 4-6ଟା ବସେଇ ଦେଲେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଲିନା ଗାଲ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା ମାଡ଼ ଖାଇ। ଅର୍ପିତା ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ ଓ ଦେଖୁଥାଏ। ଲିନାର ମାଡ଼ ଦେଖି ଅର୍ପିତା ଆଖି ବୁଜି ପକେଇଲା କଷ୍ଟରେ। ଲିନା ଆଖିରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ଲିପିର ବାପା ତଥାପି କହିଲେ, ମାରିଲେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ? ତୋ ଝିଅକୁ ଜବତ କର। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଏଇ ନାଟ କରୁଛି? ଏବେଠୁ ଏମିତି? ସେ ଉଠି ପଳାଇଲେ। ଅର୍ପିତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଶୁଣେଇ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଡରରେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ କଡ଼ମଡ଼ ହୋଇ ରହିଲା ଅର୍ପିତା। କିଛି ନ ବୁଝି ଏମିତି ଲିନାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ଏମିତି ମାଡ଼।
सुभाष राग तमतम होई पलाइला परे अर्पिता लीना को जाई आउंसी पकाइला। लीना कहला देखिलु तो दीदी बापांक असल रूप सामान्य कथारू केमिति निर्दय होई मारिले मते। लीना कांदु थाए कहूए मीनू आसी पहुँची लीना कांद देखी कांदी पकाइले। लीना को कोल को नहीं गेल करी सुभाष को ऊपर विरक्त हेले। पूजा बाहाघरे समस्ते गले किंतु लीना रागरे गला नहीं। आउ लीना पाई अर्पिता और मीनू भी गले नहीं। पूजा बाहाघर बड़ जाक जमकरे सरिला। मिहिर राजा और लीजा खूब एंजॉय कले। बाहाघर पर लीजा घर को फेरिला। राजा सबु कामरो फ्री होई रिपोर्ट आनिबाकु जाइथाए। आउ लीजा चाही बसी थाए उत्कंठार सह राजार बाटकू। ठाकुर को डाकू थाए हे कालिया साते सबु ठीक थाउ किछि गड़बड़ न थाउ। तार आउ कौथिरे मन लागू न थाए। राजा आसी पहुँचिला रिपोर्ट हाथ धरी मुह हांडी परी करी आसी थाए। राजार एमिति मुह देखी लीजार अधा प्राण सुखीगला। राजा लत करी खट उपरे बसी पड़ला। लीजा पचारला कौन है कुह एमिति चुप कहीं रहिल। रिपोर्ट सबू ठीक अच्छी तो प्लीज कुह एमिति मुह फुले बस नहीं। मो प्राण जाउछि आसुछि कौन असुविधा है सत कहूँ मु जदि माँ न होई पारे ए जीवन रखिबि नहीं। प्लीज कुह कौन आसी रिपोर्ट रे। लीजा कांदी पकाइला। लीजा कांदी पकाइला मातृत्व न लभिबा भयरे। राजा लीजा को कोल को भिड़ी आनिबाकू चेष्टा करू करू लीजा छाटी होई दुई हाथ दूर को चली जिबाकू चेष्टा करी कहिला छाड़ी दियो मते मु गोटे बांझ ए परिवार को तुम वंश को दाद देवार क्षमता मोर नहीं। प्लीज मते एका छाड़ी दियो मु सबुदिन पाई तुम ठारू दूर को चली जिबी बहुत दूर को। तुम्हें आउ गोटे विवाह करी खुशी रे रुह। माने लीजार रिपोर्ट कौन थिला सतर कौन लीजा माँ होई पारिबो नहीं। राजार जीवन लीजा कौन सबुदिन पाई दूरे जीवो ताहा जानिबा एही कहानीर भाग 20 रे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आपण मानक कमेंट पढ़िले मते आगो को लेखिया पाई बहुत सपोर्ट मिलिबो। कहानी जदि आपण मानक हृदय को छुई पारुथाय ताहले सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल नुआ कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी सुनिया पाई चैनल को विजिट करंतु। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब कराओ केबे भूलेनी। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।